श्रोता बंधु नमस्कार। अनेक अनेक शुभेच्छा जणे आरंभ करुछु आज पल्ली मंच। आज एथिरे विषय अछि विश्व उपभोक्ता दिवसर तात्पर्य। आम दैनंदिन जीवन में उपयोग होइथुवा भली विषय जहाँ समस्तों पई जानिबा दरकार। छोट पिलांक ठारू बड़ लोक माने मध्य ए विषय रे अवगत हेबा आवश्यक। आज पुणी पालन करुछु आमे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व खाउटी अधिकार दिवस। एही परिप्रेक्षी रे आज आमे आलोचना करिबा विश्व उपभोक्ता दिवसर तात्पर्य। ए विषय कहवा पाई आज जे आम सांगरे विशेषज्ञ भाव में जोग देउछंती से होउछंती श्रीजुक्त आप्तकाम मिश्र, जांकर ए विषय गभीर अभिज्ञता अछि। तांको आमे स्वागत करिबा। श्रीजुक्त मिश्र आजिर पल्लीमंच कार्यक्रम को स्वागत जनाउछु। नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। सर प्रथमे आमे जानिबा उपभोक्ता कहले आमे साधारणतः कोन बुझू? आज्ञा उपभोक्तार परिभाषा बहुत सिंपल, आईन में सिंपल अच्छी, अति सरल एवं आम दैनंदिन जीवन में उपभोक्तार माने जानी, अर्थात कौन जगह को जाकरी आपण निज पाई अर्थ प्रतिबदल रे जो जिनिस किणुचंती किंबा सेवा पाइबा पाई अर्थ बदल रे सेवा पाउचंती ताकू आमे कहूछु उपभोक्तांक सेवा संस्था बा सेवा प्रदान करथिबा संस्था। तो उपभोक्तांक अधिकार को जस्टिफाई करिया पाई बा संस्थार ठकामीरू कि विक्रेता ठकामी रक्षा करने जो आईन टी आसी उपभोक्ता अधिकार आईन। तामाने आमे जो दैनंदिन जीवन रे किणा बिका करूचु आमर भितर अछंती क्रेता, आमर भितर अछंती विक्रेता। आज्ञा एई मानको नेई उपभोक्ता। आज्ञा अच्छा, एई उपभोक्ता दिवस पालन र आवश्यकता कोन रहिला? कोन पई आमे एई उपभोक्ता दिवस को आज पालन करछे? उपभोक्ता दिवस पालन करने एकमात्र उद्देश्य रहिला ठकामीरू लोकन को बंचेइबा, प्रथम कथा है। द्वितीय कथा है आपण अधिकार विषय जानिबा। आमे समस्त जो आपण कहले आगुरु आमे जिनिस किणुचे किंतु जिनिस ठकामी रे पड़ले कुआड जिबा किसी आईन नथिला। तो भारत हूँ प्रथम देश जे कि उपभोक्ता अधिकार आईन आनिला 1986 मसीह जहाँकि परवर्ती पर्याय 2019 मसीह आमेंडमेंट है। ए आईन विषय किसी अधिका श्रोता मान को कहबे? ए आईन प्रथम रहिले आपणकर जने अमेरिकार राजनीतिज्ञ प्राबंधिक रास नादिर से उपभोक्ता दिवसर प्रतिष्ठाता। आज्ञा सी जो लोक मैंने आगुरी किणुले से किसी विषय नाला लोक धारणा, तो लोक ठकामी रे पड़ुले। तो या प्रतिहत करने सरकार बा सरलीकरण करने सरकार आईन आनिले। एटा केंद्र सरकार आईन किंतु कार्यकारी कर विभिन्न स्टेट रूल माध्यम। तो से आपणकर कौन उपभोक्ता असुविधार सम्मुखीन हेले जदि जो असुविधाटार विवाद जो विवादटा होता मूल्य जदि 5 लाख टंका 50 लाख टंका मध्य तेबे से उपभोक्ता जिला खाउटी कमिशनर पाखु जीव। जदि विवादर मूल्य 50 लाख रु 2 कोटी टंका मध्य तेबे उपभोक्ता राज्य खाउटी कमिशनर पाखु जीव। जदि विवादर मूल्य 2 कोटी रु 10 कोटी मध्य उपभोक्ता जातीय खाउटी कमिशनर पाखु जीव। एटी गोटाए कथा मु कहि रखिया चाहे आपन को जे उपभोक्तांक अधिकार को बंचाई रखिया पाई उपभोक्ता अधिकार देबा पाई सरकार ग्रास रूट लेवल को जाइछन, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपनकर जिल्ला रे गोटे कोर्ट कमिशन कर खाउटी अदालत खाउटी कमिशन तक कह जाए। खाउटी कमिशन कहले से ठीक हम तापर ता ऊपर टिके जाउछन लोक से राज्य खाउटी कमिशन जहाँकि सबु राज्यर राजधानी रे रहिबो किंतु जिला खाउटी कमिशन जिलार मुख्य पाखे रहिबो एवं नेशनल कमिशन जोटा कि हमर जातीय से दिल्ली रे रहिबो। ये जो एतिक जिनिस सरकार कला परे करिवार उद्देश्य कोन ना आईन रा सरलीकरण, लोकों को सुविधा न्याय प्रदान। एटी वर्ष आउर गोटे कथा देखा जायछि रिसेंटली इंट्रोड्यूस 2019 मसीह रे ये तो गला आपनकर केस करिवे जदि आपण असंतुष्ट होंती किंबा कोनसे ठकामी रे शिकार होंती तेबे आपण केस करिवे। आपण केस करिया को मन कोन चाहू नाहंती तेबे आगुर नथिला। तेबे केमिति समस्यार समाधान हबो कि आपण दूर रहिचंती सब बेले कोर्ट को आसकरी हाजिरा दे पारु नाहंती, ठीक समय आपण जानी पारु नाहंती, से क्षेत्र कोन हबो सरकार प्रावधान करे कोन ना मध्यस्थी माध्यम रे मध्यस्थी माध्यम ए समस्यार समाधान हेई पारिबो। मध्यस्थी को आपण तार प्रोसेस अछि केमि नियुक्ति करा जिवो कोन करा जिवो आपण रोल कोन रहिबो मध्यस्थ रोल कोन रहिबो एवं ए जो मध्यस्थी माध्यम रे जतो समस्यार समाधानटा हबो एटा मध्ये ऑफिशियली हबो, एटा आउट ऑफ कोर्ट नै। अच्छा, कमिशनर को डायरेक्ट तत्वावधान रे एटा हबो। तो ए मध्ये सुविधाटा लोक माने खाउटी कमिशनर पाखरु पाई पारिबे। इति आउर गोट रहिला कोन जदि मने करंतु
ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଖାଉଟି କମିଶନରକୁ ଆସିଲେ ଓକିଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଏଠି ଏଟା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନୁହେଁ। ଅଦାଲତ ଏବଂ କମିଶନ ଦିଟା ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଅଦାଲତ ହେଲା ଜୁଡିସିଆଲ ଏବଂ ଖାଉଟି କମିଶନ ହେଲା କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ। ତେଣୁ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କେସ୍ କରିପାରିବ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଅଥରାଇଜ କଲେ ସେ କେସ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଓକିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେସ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଓକିଲକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନା ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସିଏ ଓକିଲ ଦେଇନଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଓକିଲ ଠିଆ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓକିଲ ତା କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ୟା ଦେହରେ ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଭୁଲ ଭଟକା ସିଏ ଉଠେଇବ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କରିବେ ଯାଇକି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଜିନିଷଟା ଖରାପ ପଡିଲା ତେଣୁ ମତେ ଦୋକାନୀ ପଇସା ଫେରଉନି କି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏତିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖରାପ ପଡିଲା, ସେ ଖରାପ ପଡିବାଟା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଡିଫେକ୍ଟ କି ଦୋକାନୀର ଡିଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ। ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଓକିଲ ହିଁ ଧରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଧରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଏଇଟା ଓକିଲ ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଧାରଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର, ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହୁନି ଯେ ଏଠି ଆପଣ ଓକିଲ କରିବେ କଣ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା। ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଯଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଏନଗେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏନଗେଜ କରିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓକିଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଏନଗେଜ କରୁଛନ୍ତି। କେସ୍ କହିଲେ ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଧାରଣା କେସ୍ ମାନେ ଓକିଲ ଆଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ଜଣେ କେମିତି ପାଇବେ? ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନର ପାଖରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନର ପାଖରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଅଫିସ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କେମିତି ଆସିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି କି କେମିତି କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ, କୋଉ କେସରେ ଯିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଏମ୍ପାନେଲ ମେଡିଏଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମେଡିଏଟର ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଖାଉଟି କମିଶନର ଏମ୍ପାନେଲ ମେଡିଏଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡା ସବୁ ହିୟରିଂ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା କିଛି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ସେ ସିକ୍ରେଟ ରହିବ, ଡିସକ୍ଲୋଜ ହବନି, ରେକର୍ଡିଂ ହବନି, କୌଣସି ଜାଗା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବନି ବିଫୋର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଡର। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲେ ବି ଏଟା ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କି ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ବିବାଦର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବିବାଦର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନରକୁ ଯିବ। ଯଦି ବିବାଦର ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟିରୁ 10 କୋଟି ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବ। ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି ହେବ? ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାର ଖରାପ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାର 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲିକି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ହେଉଛି 5,000। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲେମ ର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଲେମ ର ମୂଲ୍ୟ ସପୋଜ 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଛି, ଆପଣ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କହିଲେ। 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଛି ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଖରାପ ପଡିବା ହେତୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ଲସ୍ ହେଲା। ଦିଟା ପାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ତାର କରିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା କାହିଁକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ହେଲା, ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା କାହିଁକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅପିଲଟି ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ କରିବ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ସେ ମେନସନ କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଯେ ମୋର ଏଇଟା କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଅବାନ୍ତର ଭାବେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ସେଟା କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କମିଶନର ପାଖରେ ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ।
ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଚାଲିପାରିବନି, ଆଇଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହବ ନଚେତ କମିଶନର ପାଖରେ ହବ। କିନ୍ତୁ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ବୋଧେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ନାଇଁ ହୁଏତ। ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଲଗା ପରେ ଆପଣ କମିଶନର ଉପରେ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆପଣ କମିଶନର ପାଖରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଫ୍ କଲେ ଦିଟା ଅପସନ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ନାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଅପିଲ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜିନିଷଟି ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନର ପାଖରେ ଅର୍ଡରରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ତେବେ ସିଏ ଅର୍ଡର ପରେ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କମିଶନର ପାଖକୁ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ମିଡିଏଟର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ହଁ ମିଡିଏଟର ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଟିଟି, ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ କେସ୍ କଲେ ସେମିତି ଯିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବେ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ଫରକ କରିବ। କ'ଣ ଫରକ କରିବ କେସ୍ ଟୁ କେସ୍? ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକ ଟାଉନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆପଣ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏତେ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଏନଗେଜ କରିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ତଦାରଖ କରିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମିଡିଏଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଡିଏଟର ଦରକାର। ଆରେ ମୁଁ ଆସିକି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରିବି, ମିଡିଏଟର ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିଗଲେ ସରିଯିବ। ମୋର ଯଦି ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି 20 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ମିଳିଥାନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ମୋତେ ମିଡିଏଟର ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସିଏ ବି ସହି। ଏଇଟା ଉପଭୋକ୍ତାର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆଇନଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଏଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ ଭିତରେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଅଛି ଓଜନ, ମାପ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏସବୁ? ମୁଁ ଦିଟି ଜିନିଷ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କନଜ୍ୟୁମର ହେଇପାରିବ, କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। କିମ୍ବା ସେବା, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେବି, ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସେ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟକୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ କ'ଣ, ଉପଭୋକ୍ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଉପଭୋକ୍ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ଯୋଉ ସର୍ଭିସ କିମ୍ବା ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତା। ଯଦି ମତେ କିଏ ଦାନ ଦେଲା, ମୁଁ ଉପଭୋକ୍ତା କେମିତି ହେବି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ନିଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 25 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଚିରିକି ଲେଖୁଛି, ତାମାନେ ସେ ଠକିଲା। କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି? ଆପଣ କୋଉଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଚିରି ଦେଲି, ମାନେ ଅନଏଥିକାଲ ଯୋଉ କାମଟା କରିବାକୁ ଯିବ, ଅନଏଥିକାଲ କରିବେନି। କୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଆପଣ ଫେୟାର ୱେରେ ଏଥିକାଲି ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଏକ ଦୋକାନରୁ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାଠୁ ଲେଖା ଆଣିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଥିଲି ତୋଠୁ ଏତିକି ତାରିଖ, ଏହା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଜଣେଇବେ। ଜାଣିବ କେମିତି? ଆପଣ ବି ତା ଦେହରେ ଟାମ୍ପରିଂ କରିଦେଇଥିବେ। ତ କୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଗରୁ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ, କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ମୁଁ ଖରାପ ପାଇଲି, ଖରାପ ପାଇ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲି। କୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ ତମେ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ତ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ତମେ? ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା କହିଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା କହିବ, ତେବେ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କମିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି କୋର୍ଟ କହିବ ତମେ ପଠାଅ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ବଢିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ କେବଳ ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେ ସତର୍କ ହେବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଦିନ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ହେଉଛି ବିକ୍ରି କରିବା ଆଉ କିଣିବା ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଓଜନ, ମାପ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଟାକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଲୋକ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେନି? ଗୋଟେ ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବିଭାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ କାମ କରିବାକୁ? ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ କାମ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତ କୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, କି ଅର୍ଥ ବଳ କି ମାନବ ବଳ ନା ନଥିବା ହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ
ଆଜ୍ଞା ଉପଭୋକ୍ତା କୋର୍ଟଟା କାହିଁ ତିଆରି କରାଗଲା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ଆକୁ କିଏ ଦେଖିବ ତଦାରଖ କରିବ, ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଆମ ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗ। ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଜୋରେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଓଜନରେ ଠକାମି ହଉଛି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ ଅଦାଲତକୁ ଯିବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଠକୁଥିଲା, ମୁଁ ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲି, ଓଜନ ମାପ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଠକାମିରେ ପଡିଲି ଏବଂ ଠକାମି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ପଚାରିବ ଠକାମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ତମର କଣ ରୋଲଟା ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି ତମ ରୋଲଟାକୁ ଏଠି ପ୍ଲେ କରିନ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ କି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଏହା ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଆମର ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କିଣାବିକା ଭିତରେ ସୀମିତ ନା ସରକାରୀ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ଆଣିଛେ କିମ୍ବା ପଲିସି କରିଛେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ସରକାର ସହିତ ଏଇଟା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଯାଉଛି, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆମର ଆପଣ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୀମା। ବୀମାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋନଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଲୋନ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋନର ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଥିବେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବୀମାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବୀମା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କିଛି ତା ଭିତରେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ କରିଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ କଲାବେଳେ ସେ ଭୁଲ କହିଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଲୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ଲୋନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ହେଇପାରିବ, ଲୋନଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସେଭଳି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ହେଇଥିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଲୋନ ସେଲ କରାଯାଉନି, ଯିଏ ଲୋନ ଆଣେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରିବ କି? ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ବେଳେ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବେ, କୋଉଠିକି ଗଲେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦିଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉନାହିଁ। ଏନଜିଓ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଦର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ମୋର ମତ। ନଚେତ୍ ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନଜିଓ କି କଣ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଡାକିକିରି ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାଠୁ ଶୁଣାଣି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବ। ସରକାରୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରିବେ? ସରକାରୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ବସନ୍ତୁ। ସୂଚନା ତ ବହୁତ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ? କି ସମୟ ନେବେ, ପଢିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିହନ, ସାର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିଣାବିକା କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତାକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକାରଟା କଣ। ଆଇନ କାନୁନ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ନ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାଟରେ ଠକୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଠକାମି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହବ ଠକାମିଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଠକାମି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ନୁହେଁ। ଠକାମିଟା ଯେ ସେ ଦଣ୍ଡିରେ ଓଜନ କରୁଛି ସେଠି ଠକାମି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଛାଟ କରୁଛି ସେ ଠକାମି କରୁଛି। କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ତ ଠକାମି କରୁଥିବ ନା ଜଣେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ସେମିତି ଜଣେଇ ଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ପୁଣି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ପଟରେ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ କେସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଧରେଇଲେ ଦଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟକୁ ଯିବେନି, ଜେନେରାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଠକୁଛି, ଆପଣ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ କରିପାରିବେ। କମିଶନର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ଜଣେ ଲୋକର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିବ ନା, ଉପଭୋକ୍ତା ଜଣେ ଆସିବ। ତ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ସେ କରୁଥିବ, କେତେ ଜଣ କେସ୍ କରିବେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେସ୍ କରି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଟା ଆସିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଖାଉଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଯୋଉ ସବୁ କେସ୍ ହଉଛି, ମଝିରେ ତ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେଥିରେ କମିଶନ ନଥିଲେ, କୋଉ କୋର୍ଟରେ ଏମିତି ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗର କରୁନି ଆଉ କେସ୍,
ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ କହିଲେ ଆଜି ଦେଇ କାଲି ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲିଙ୍ଗର କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହିସାବରେ ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରି, ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଆଜ୍ଞା ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଲେ ଅନଲାଇନ ସିନା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖିନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଯାଇନି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ ଟା କଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ମୋ ଜାଣିବାରେ ବୋକାମି, ଅଫଲାଇନ କରିବାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମକୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବା ଦରକାର। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଇ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯଦି ଜିନିଷ ଆମାଉଣ୍ଟ 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜିଏସଟି ଦେବିନି ଠକିବି କହିକିରି ସେମିତି ଗୋଟେ କିଣିକି ଠକାମିରେ ପଡନ୍ତୁନି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ କିଣିକିରି। ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଶସ୍ତା କିଣିକି ହୀନସ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧ ହଉଥିବ ଆରେ ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନା ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ କହିବି, କମ୍ପାନୀ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ମତେ ସଜାଡ଼ିକି ଦବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଇନା କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି, ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଇଦା ନେଇପାରିଲେ ଭଲ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ସୁଦୃଢ଼ କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଅଧିକାର ଆଇନଟା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ଯେ କୋଉ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ, ଏଇ ଲୋକ ଯିବେ କରିବେ। ତାମାନେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଠିକ୍ ପଇସା ଦେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରୁ କିଣିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଯାଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜି ପଲ୍ଲୀମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲା ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆପ୍ତକାମ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସାହୁ ମୁଁ ଅଟେ ଖାତକ, ପାରି କର କେଉଁ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର କଥା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଅଟେ, ଭଗ୍ନ ହେବି ବୋଲି ପାପେ। ଗଳାରେ ବସନ ଦନ୍ତରେ ତୀରଣ, ପାଦ ଧରି କହୁଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କୋପକୁ ବଡ଼ ଭୟ ମୋର, ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛି। କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କି ପାଇବି ଧନ, ହେବି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଅଣହେଳା କଲେ ଝୁଙ୍କି ମୁଁ ପଡ଼ିବି, ଆଗୁରକୁ ଅଛି କଥା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଋଣ ଠାରୁ ମୋଟେ ପାରି କର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥା ଜାଣୁଥିବ ମୋର, ଅଣାକାର ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ।
श्रोताबंधु कार्यक्रम विषय मतामत लिखि चिठी देवे। आमको चिठी लिखिबार ठिकाना पल्ली मंच कृषि और गृह परिचालना विभाग मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001 रोचु। नमस्कार।